نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، میں آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے زبان کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اس زبان کو ہمیں اور آپ کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے اور کس طرح سے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس زبان کا ہم کس وقت استعمال کریں گے تو ہم کو ثواب ملے گا اور کس وقت استعمال کریں گے تو ہم کو گناہ ملے گا۔ اس زبان کے ذریعے سے کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہم کہیں گے تو اللہ ہم کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اور اگر ہم کون سی ایسی باتیں ہیں کہ اگر وہ ہم اپنی زبانوں سے نکالیں گے تو اللہ رب العالمین ہم کو دردناک عذاب عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اپنی گفتگو کو، اپنے بیان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث شریف سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جو مجھ کو جنت میں داخل کرا دے، اور مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے کہ اس پر عمل کروں تو میں جہنم سے بچ جاؤں۔ یعنی آپ مجھ کو کچھ ایسے خاص کام بتلا دیجئے کہ جب میں وہ کروں تو میں جنت کے لیے میرا ٹکٹ جنت کے لیے کنفرم ہو جائے، اور کچھ ایسے عمل بتلا دیجئے کہ میں ان سے بچوں تو یقینی طور پر میں جہنم سے بچ جاؤں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، تم نے بہت ہی عظیم بات پوچھی ہے، تم نے بہت ہی بڑا سوال کیا ہے۔ یہ سوال کوئی معمولی سوال نہیں ہے، یہ کوئی بات چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سوال کو، ان کاموں کو جن پر آسان کر دے تو اس کے لیے آسان ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو یہ باتیں میں تم کو بتلاتا ہوں، اس پر مضبوطی سے عمل کرو۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پرستش کرو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ سے اپنی منتیں مانگو، اللہ سے اپنی مرادیں مانگو، اللہ سے اپنی حاجتیں مانگو، اللہ کے سامنے اپنی مصیبتوں کا، اپنی پریشانیوں کا دکھڑا سناؤ، اللہ سے اپنی بیماریوں کے لیے شفا مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرو، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی جھولی کو نہ پھیلاؤ۔ اور دوسری بات کیا فرمائی کہ اللہ کے عبادت کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نماز تو اللہ کے لیے پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی ادا کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، لیکن جانے یا انجانے میں، جان بوجھ کر یا بھولے سے یا غلطی سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہرانے لگو۔ نماز تو اللہ کی پڑھو، لیکن کیا کرو، اپنی مصیبتوں کو اور اپنی پریشانیوں کو بیان کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی قبر پر چلے جاؤ، کسی اولیاء اللہ کی مزار پر چلے جاؤ، وہاں جا کر اپنی پریشانی
کسی مزار پر، کسی بھی جگہ پر چلے جاؤ، اسی لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب یہ توحید کے سلسلے میں دو باتیں ہو گئی، اور پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ نماز کو قائم کرو۔ مذہب اسلام کے اندر ایمان اور توحید کے بعد سب سے زیادہ جس عمل پر زور دیا گیا ہے اور سب سے زیادہ جس عمل کی اہمیت اور فضیلت آئی ہے وہ نماز ہی ہے۔ اسی لیے پیارے آقا نے فرمایا نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا کیا میں تم کو ابواب خیر نہ بتلا دوں؟ فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کہیں پر آگ لگی ہو تو اس کو بجھانے کے لیے، اس کو بند کرنے کے لیے پانی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہماری تجارت نہیں چل رہی، ہمارا بزنس نہیں چل رہا، ہماری دکان پہ اچھی طریقے سے گراہک نہیں آ رہے اور ہمارے اوپر مصیبتیں ہی آ رہی ہیں، ہمارے اوپر پریشانیاں ہی آ رہی ہیں، ہمارے اوپر دقتیں ہی آ رہی ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری یہ مصیبتیں، تمہاری یہ پریشانیاں دور ہو جائیں، تمہارے کاروبار میں برکت ہونے لگے، تو تمہیں یہ چاہیے کہ صدقہ کیا کرو۔ زکوٰۃ تو دینا ہی ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں، تمہاری مصیبتوں کو دور کر دیا جائے، تو تمہیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اور ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں، اپنے بستر سے علیحدہ رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں امید اور خوف کے ساتھ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، جو مال و دولت ہم نے ان کو دیا ہے، جو ہم نے ان کو فیکٹری دی ہے، وہ جو ہم نے ان کو کاروبار دیا ہے، جو ہم نے ان کو تجارت دی ہے، جو ہم نے ان کو بزنس دیا ہے، وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کا سرا اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جس پر ان تمام چیزوں کی بنیاد ہے، یعنی نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، قرآن شریف کی تلاوت کی، صدقہ کی، خیرات کی، تمام اچھے اعمال کی بنیاد ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا کہ اے معاذ اس کو روکے رکھو، اس کو قابو میں رکھو، اس کو قابو میں رکھو، اس کو بھیجا استعمال نہ کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ جو باتیں ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، جو باتیں ہم اپنے منہ سے بولتے ہیں، جو باتیں ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، کیا ان تمام باتوں پر ہماری پکڑ ہوگی؟ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ معاذ تم یہ کیا سوال کرتے ہو کہ پکڑ ہوگی؟ کل قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ لوگوں کو اکثر و بیشتر منہ کے بل، ان کی پیشانیوں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اور وہ کس گناہ کی وجہ سے ڈالا جا رہا ہے؟ نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہیں ڈالا جا رہا ہے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے نہیں ڈالا جا رہا ہے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے نہیں ڈالا جا رہا ہے، حج نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ڈالا جا رہا ہے۔ هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم؟ کل قیامت کے دن اے معاذ تم دیکھو گے کہ لوگوں کو اکثر و بیشتر ان کے منہ کے بل، ان کی پیشانیوں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، الا حصائد السنتهم، اور کس وجہ سے ڈالا جا رہا ہے؟ ان کے منہ کی باتوں کی وجہ سے، ان کی زبان کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। आप क्या समझते हैं, हम और आप ये समझते हैं कि जो जितना बड़ा नमाजी है वो इतना पक्का सच्चा मुसलमान है। हम ये समझते हैं कि हमारे चेहरे पर दाढ़ी है, हमारे बदन पर कुर्ता पैजामा है, हमारे सर पर टोपी है, हमारे सर पर पगड़ी है, हम रोज़े भी रखते हैं, हम हज करते हैं और हम कुर्बानी भी करते हैं, और तो हम ये समझते हैं कि हमारा दीन मुकम्मल हो गया, हमारा दीन कामिल हो गया। नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे आका ने इस हदीस मुबारका के अंदर इरशाद फरमाया है, सुन लो ए मेरे सहाबा, ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, सुन लो, तुम में से कोई शख्स भी उस वक्त तक कामिल मुसलमान नहीं हो सकता, पक्का मुसलमान नहीं हो सकता, सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। और तुम में से वही पक्का मुसलमान है, तुम में से वही सच्चा मुसलमान है कि जिसकी जुबान से और जिसकी हाथ से, जिसकी जुबान की तकलीफ से, जिसके हाथ की तकलीफ से, जिसके जुबान के तानों से, जिसकी जुबान की कड़वी बातों से, जिसकी जुबान की बुरी बातों से दूसरे मुसलमान, दूसरे ईमान वाले, जिसके हाथ से, जिसके हाथ की ताकत से, जिसके हाथ की कुव्वत से, जिसकी सियासत से, जिसकी हुकूमत से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, अमन में रहें, समझ लो वो पक्का मुसलमान है, वो सच्चा मुसलमान है। और जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचे, दूसरे मुसलमानों को दुख पहुंचे, दूसरे मुसलमानों को दर्द पहुंचे, दूसरे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचे, वो नमाजी हो सकता है, वो रोजेदार हो सकता है, वो हाजी हो सकता है, वो चेहरे पर दाढ़ी रखने वाला हो सकता है, लेकिन वो पक्का सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है। तो मालूम हुआ कि पक्का सच्चा मुसलमान होने के लिए शर्त यह है कि उसकी जुबान से और उसके हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। इंसान के जिस्म में एक छोटा सा उज़्व होता है जिसे जुबान कहा जाता है। ये देखने में गोश्त का मामूली टुकड़ा होता है मगर बेहद अहम, बहुत निराला होता है। इससे काम बनते भी हैं, इससे काम बिगड़ते भी हैं। इसी से इंसान नेक नाम भी होता है, इसी से इंसान बदनाम भी होता है, इसी से इंसान नेकोकार भी होता है, इसी से इंसान गुनहगार भी होता है, इसी से इंसान खुदा का करीबी भी होता है, इसी से इंसान खुदा का बाग़ी भी होता है, इसी से इंसान मोमिन भी होता है, इसी से इंसान काफिर भी होता है, इसी से इंसान लोगों का चहेता और प्यारा होता है, लाडला होता है, और इसी से इंसान लोगों के लिए काबिल नफरत और काबिल बुग़्ज़ होता है। इसी जुबान के जरिए से इंसान दूसरे लोगों की आंखों का तारा बन जाता है, और इसी जुबान के जरिए से दूसरे लोगों की आंखों में खटकने वाला बन जाता है, आंखों को तकलीफ देने वाला बन जाता है, दिल को दुखाने वाला बन जाता है। एक जुबान है, इसके हजारों काम है, जैसे हिलाओगे, जैसे हरकत दोगे, वही नतीजा बरामद होगा। जुबान ही के जरिए से दोस्त भी बनाए जाते हैं, जुबान ही के जरिए से दुश्मन भी बनाए जाते हैं, जुबान ही के जरिए से बड़े बड़े झगड़े खत्म किए जाते हैं, जुबान ही के जरिए से बड़ी बड़ी लड़ाइयां खत्म की जाती हैं, जुबान ही के जरिए से बड़ी बड़ी गलतफहमियां खत्म की जाती हैं, और जुबान ही के जरिए से झगड़े पैदा भी किए जाते हैं, लड़ाई भी की जाती है, और जुबान ही के जरिए दोस्त भी बनाए जाते हैं, जुबान ही के जरिए से रिश्तेदार भी बनाए जाते हैं, जुबान ही के जरिए से अइज़ा अक़रबा भी बनाए जाते हैं, और जुबान ही के जरिए से दुश्मन भी बनाए जाते हैं, जुबान ही के जरिए से नफरतें पैदा की जाते हैं, जुबान ही के जरिए से जो दोस्त होते हैं उनको दुश्मन, जो रिश्तेदार होते हैं उनको गैर रिश्तेदार बनाया जाता है। और जुबान ही के जरिए से आदमी कलमे ईमान भी अदा करता है, जुबान ही के जरिए से आदमी नबी पर दुरूद व सलाम भी पढ़ता है, जुबान ही के जरिए से आदमी कुरान की तिलावत भी करता है, जुबान ही के जरिए से आदमी इस्तग़फ़ार करता है, और जुबान ही के जरिए से आदमी कलिमे कुफ्र और शिर्क भी बकता है, जुबान ही के जरिए से आदमी गाली गलौज भी देता है, जुबान ही के जरिए से आदमी दूसरे लोगों को तानो तशनी देता है। इसीलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अस्बह इब्नु आदम फ़इन्नल अअज़ाअ तुकफ़िरुल लिसान फ़तक़ूल इत्तक़िल्लाह फ़ीना फ़इन्ना नहनु बिका फ़इन इस्तक़मत इस्तक़मना व इन अअवजज़त अअवजज़ना। जब सुबह होती है, आप अपने कारोबार की तैयारी करते हैं, आप अपनी तिजारत की तैयारी करते हैं, आप अपने बिजनेस की तैयारी करते हैं, आप जो है
अपने कारोबार के फिक्र में लग जाते हैं, अपनी फैक्ट्री और अपनी दुकान पर जाने की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन ये जो हमारे आज़ा हैं, यानी जो हमारे हाथ हैं, जो हमारे पैर हैं, हमारी जो आँखें हैं, ये क्या करते हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जब सुबह होती है तो इंसान के तमाम आज़ा, यानी ये नाक, ये कान, ये हाथ, ये पैर, तमाम के तमाम आज़ा जुबान के सामने निहायत ही आजिरी, जुबान से निहायत ही आजिज़ी और इंकिसारी के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ जुबान से खुशामद करते हुए कहते हैं कि देखो, हमारे मामले में अल्लाह ताला से डरती रहना। अगर तुम सही चलोगी तो हम भी सही चलेंगे, अगर तुम टेढ़ी हो जाओगी तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जुबान से किसी को गाली दी, जुबान से किसी को बुरा भला कहा, जुबान से किसी को पर इल्जाम तराशी की, जुबान के जरिए किसी पर तोहमत लगाई, जुबान के जरिए किसी पर तान और तशनी की, जुबान के जरिए झूठी गवाही दी, जुबान के जरिए किसी लोगों के किसी के दरमियान में नफरत पैदा की, जुबान के जरिए से दो दोस्तों के दरमियान में नफरत पैदा की, जुबान के जरिए से दो रिश्तेदारों के दरमियान में गलत फहमियाँ पैदा की, जुबान के जरिए से लड़ाई पैदा की, जुबान के जरिए से झगड़ा शुरू किया। तो ये तमाम के तमाम काम जुबान करती है, और जुबान ये तमाम काम कर अंदर चली जाती है, दूसरे आज़ा मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते हैं। यानी जब लड़ाई होती है, जब झगड़ा होता है, जब पिटाई होती है, जब गोलियां चलती हैं, तो जुबान की पिटाई नहीं होती है, जुबान के ऊपर लाठी नहीं चलती है, जुबान के ऊपर गोलियां नहीं चलती हैं, बल्कि इंसान के उन आज़ा की, उन हाथ पांव की, उन पैर की, उस पीठ की, उस पेट की और उस दिल की पिटाई होती है। उन हाथ पांव की पिटाई होती है कि जिन्होंने ना तो किसी की बुराई की थी, ना तो किसी की गिबत की थी, ना तो किसी की चुगली की थी, ना तो किसी को पर इल्जाम तराशी की थी। मालूम ये हुआ, पता ये चला कि जुबान झगड़ा लगाकर अंदर चली जाती है और दूसरे आज़ा मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते हैं। मालूम हुआ कि जुबान के जरिए से आदमी मुसीबतों में, परेशानियों में, लड़ाई में, झगड़ों में, नफरतों में, बुग़्ज़ में, कीना में, हसद में, जलन में पड़ जाता है। इसीलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्लाह सख्फी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जुबान पकड़कर फरमाया, सबसे खौफनाक चीज़ ये जुबान है। मेरे प्यारे भाइयों, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जुबान जैसी हमको अज़ीम नेमत अता फरमाई है, हमें और आपको इसकी कदर करना चाहिए और इसका शुक्र करना चाहिए। उन लोगों से पूछिए कि जिनके पास जुबान नहीं है, या जिनके पास जुबान है उनके पास आवाज़ नहीं है, उनके पास ये गला भी है, ये जुबान भी है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी जुबान में कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जुबान में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उनको क़ुव्वत गोयाई से महरूम कर दिया है और उस क़ुव्वत गोयाई के महरूम करके उनका इम्तिहान लिया है, उनकी आजमाइश ली है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस आजमाइश में मुब्तला नहीं किया है, तो हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र किया है, एक तो ये है कि हम कह दें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि आपने हमको बोलने की ताकत अता फरमाई, ये ठीक है, ये चल जाएगा, लेकिन असल शुक्र ये है, असल शुक्र ये है, असल एहसान ये है और असल इसकी कदर ये है कि हम अपनी ज़ुबान के ज़रिए से वही बातें बोलें, वही कलिमात कहें जो अल्लाह ने और उसके नबी ने बतलाए हैं, और अपनी ज़ुबान के ज़रिए से उन बातों को ना कहें, अपनी ज़ुबान के ज़रिए से वो बातें अपने मुंह से ना निकालें कि जिनसे बचने का अल्लाह ने और उसके नबी ने हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।